Hayırlı gün isemiz, hürmetli kollegalar, 20. Bütün Dünya Edebi Marafonga bağışlanan matbuat konferensiyasını başlap jiberemiz hem bizden bugünkü konaklar. Rail Mevlütullah Davulin, Tatnet'nin Üstürü Fondu'nun başkarışı direktörü, Bilim Noktaru IT kompanyası direktörü, Edebi Marafon proyektinin ideya avtörü hem jetekçisi. İlser Vazih Kazı İksanova, şaire, yazıcı Sajda Süleymanova, Hadi Taktaş isimdeki edebi premierler laureatı, Tatarstan'ın atqazanğan sanat işlik resim. Linar Minimahim Ulu Şeyh, şair, Tatarstan Kitap Naşiyyatının baş muhariri hem Almas Tahiroğlu Mirgayazov, Tatmedia Akционерлік Jamiyeti'nin radyo tupşırlar boyunca jetekçi orunbasarı. Rail en birinci olup sizge proyekt turunda kıskaça 20. demek юбилей. Edebi marafon start ola u qo'shig'i qatli davom etishak ham o'z ishini narsani ola. Xeyirli günler istemsiz. Bizden şınapta юбилей edebi marafon. Bu yılı edebi marafona юбилейі naqmina bağlar için ütkeriyle тұрған proyektқа to'g'ri keldi. Biz edebi marafon proyektdan endi Tatarstan kitap nashriyati bilan birga boshlab jibergan edik. Ha, Tatarstan yozuvchilar bilan birligi bilan da, Kitap radiosi bilan da, Tatmedia bilan da, hozir Telekomda qo'shildi. Ham haligi bizning proyekt endi Rossiya Federatsiyasining Prezident fondunun grantında attı. Hem 2019 yılda Rossiya ko'lam derecede haligi proyekt birinchi o'rin oldi. Mine akrin-akrinlab anga yordam etuvchilarni ko'tarib oluvchilar birga bu proyektni uyushtiruvchilar soni ortib bora. Hem biz endi akrinlab mana u kvartal sayin o'tkazilgan bilasiz edebi marafon her kvartalning birinchi kunlarida, 1-21 yanvar, 1-21 aprel, iyulning 1-sidan 21-ne kadar hem 1-21 oktyabrga o'tkazamiz. 10 yılda başlanıp gitti. Güz aylarında, sentyabr aylarında hem anın endi o vaqtda 30'una kişi bolsa, mine biz harana minglegen kişi qatnaşında o'tkazamiz. Soğundan 2018 yılda biz jay oyunda edebi marafonni jayga kanikul vaqtında bağlar işine o'tkazadigan qarar qildik. Hem bu müğayən bik şunday özünçəlikli momentda müğayən köpkine bağlar endi avulda, əbi babayları yanında, alar yanında şulayğalar tatarşa köprək siyasələr qızğanışa qarşı bütün avullarda da internet sifatlarının ələt ne tügül. Əmə lakin hər bala endi ol internetsiz köp işraqda yaşay almay. Biz endi internet siltərində jay günündə de alar aktiv qatnaşır dep oylayбыз. Proyektning maqsadi narsada eng birinchi shiratda endi qabatlab o'tam edebi marafon turida endi butun dunyoda ko'p kishilar biladi. Ammo lekin bu turda aytib ketuvni muhim deb sanayman. Eng birinchi shiratda biz Tatar internetini o'stirish fondi bo'larak Tatar internet shilterinde foydali tatarcha ma'lumotlar sonini orttirishni maqsad etib qo'yamiz. Hem haligi proyekt davomida 21 kun davomida naqmina o'qilgan eng yaxshi kitaplardan eng yaxshi uzuklarni internet siltərində motor ettirib edebi marafon ham uyushtiruvchilarning hashtaglari bilan o'rnashtiramiz. Ham endi minglagan kishi qatnashar ekan, 21 kunda 21 mingdan ortiq tatar tilində yozilgan kitaplardan tatar yozuvchi shoirlari, dramaturglarning asarlarining eng qiziqli kishilarni qiziqtira turgan uzuklari o'rnasha. Ham endi bu o'z shiratında internet qo'llanuvchilarini jalb etib tatar adabiyotini torta hem elbette edebi eserlerini o'qish kishining til boyligi, söylem tili yaxshiroq kamillasha. Hem endi elbette bizning kelajak bugun yoshlar, o'smirlar edebi eserlerini o'z tugan tillarında tatar tilinde o'qib til boyliklarini orttiralar ekan, demak alar tatarcha yaxshiroq ko'proq сөйләшә dә boshlayacaklar. İnternet siltərində də ko'p ma'lumot bo'lacaq. Hem endi elbette biz әлеге qatnaşıcılar için birge aralashu için әңгәмә орыннарын булдырабыз, чатлар һәм башкалар. Һәм инде әлбәттә şu дуслык bir авыл içinde, bir район içinde генә түгел, республика күләмендә, Россия күләмендә, дөнья күләмендә алар үзләренең дусларын табалар. Менә кыскача гына проект урнашучылар. Һәм тагын bir сорау 20 ел эчендә барлыгы әдәби марафонда ничә кеше катнашты якынча? 19-сындамы? Барлыгы 20 ел. Бу бит 20-нче менә марафон, бу 20 ел дәвамында дәвам итми бит инде ул бит. Барлыгы әдәби марафонда катнашучыларның саны аның мендә кайберләре кабатлана. Bir катнашканы 20-сендә дә, 16-сында да катнашкан әдәби марафончылар бар, өлкәннәрне санаган чагында.
Хәзер вакытта, әгәр сез ВКонтакте социаль челтәренә керәсез икән, татар хәрефләре белән матур итеп хэштег әдәби марафон дип әлеге хэштегны җыясыз икән, 202 меңнән артык хэштег җыелган дигән сүз. Һәм димәк, безнең санап үзебезнең статистика буенча хәзер вакытта 2800-дән артык кеше әдәби марафонда бер булса да катнашкан дигән сүз. 3000. Әдәби марафон дигән безнең ВКонтактеның рәсми төркеме бар, анда 5000-дән артык кеше теркәлгән. Бик зур рәхмәт. Илсер ханым, сүз сезгә. Кечкенә тагын өстәмә бар. Әйттең син юкмы? Бу юлы әдәби марафонда катнашырга була аудио һәм видео форматта да. Әйе, аның үзенчәлекләре без камилләштерә барабыз. Рәхмәт Алмаз, искә төшергән өчен. Әдәби марафон быел инде тагын бер яңа проект, безнең тагын бер грантыбыз, аның турында әле аерым сөйләрбез. Аңа хәзер вакытта аның әһәмиятенә артык бирергә кирәк дип санамыйм. Әмма дә ләкин әйтеп китәсебез килә, шуңа күрә Алмаз әфәнде безнең белән бергә. Шулай ук президент грантының фондының тагын бер грантын аттык, ул Билем радиосы, интернет билем радиосы, интернет радио, һәм инде безнең ул турда әле Алмаз бөтәсен сөйләп аңлатып китер. Бераздан. Һәм шуңа күрә без инде яшьләр арасында сөйләм телен язу гына түгел, сөйләм телен яхшыртуны максат итеп куябыз. Шуңа күрә әдәби марафонда безнең аудио форматта үзекләрне укып урнаштырырга мөмкин булачак һәм видео форматта үзеңне видеога төшереп, шулай ук әдәби марафонда катнашу мөмкинлеге булачак. Текстны татар хәрефләре белән җыю инде анысы мәҗбүри түгел бу юлы, әмма ләкин әлбәттә хэштегларны дөрес кую кирәк булачак. Рәхмәт. Илсер ханым, сүз сезгә. Балалар әдәбияты турында тулырак сөйләп узсагыз иде, ни өчен нәкъ менә хәзер балалар әдәбиятына аерым шундый игътибар бирергә уйладыгыз һәм бәлки әлеге әдәби марафонда катнашучыларга кайсы авторларны сайларга икән дигән сорауга да җавап бирерсез. Якынча теге топ 5 мәсәлән, я булмаса топ 10 автор. Хәерле көн барыгызга да. Иң беренче бу әдәби марафонны оештыручыларга мин чын күңелемнән рәхмәтемне җиткерәсем килә. Чөнки бу әдәби марафон менә Раил әйтеп киткәнчә, аларын интернетны үстерү ягыннан аларның беренче төп максатлары булса, безнең өчен иң беренче төп максат әлбәттә язучылар берлеге ягыннан һәм язучы буларак безнең укучыны татар әдәбиятына якынайту. Беребезгә дә сер түгел, безнең мәктәпләрдә татар теленең хәле шактый катлаулы булганга күрә, елдан-ел татар әдәбияты белән тен укучылар кими бара. Һәм менә әдәби марафонда да күп, мин үземдә караштырып бардым, бик күп башта. Анда өлкән буынрак, безнең буыннар күбрәк катнашты. Аннан соң инде яшьрәкләр яңадан кызыксынып кирип киттеләр. Минем укытучым беренче марафоннан бирле катнашып килә, ул сезнең даими катнашучыгыз. Аннан балалар әдәбияты дигән вакытта тагын менә бу бик зур һәм бик кирәкле юнәлеш булды. Балалар әдәбиятына игътибар бирү бу әдәби марафонның. Чөнки без балалардан башлап тәрбияләмәсәк, балалардан башлап әдәбиятка якынайтмасак, безнең киләчәктә әдәбиятны укучыбыз булмаячак. Шуңа күрә менә бу балалар әдәбияты дигәндә ул бик катлаулы кебек инде. Бездә күп вакыт әйтәләр, бездә балалар әдәбияты инде хәзер юк, балалар әдәбияты аксый дигәнне дә мин моның белән дә бик килешмәс идем. Әлбәттә ниндидер менә бик каты күңелгә кирип калырлык, мин үзем ягыннан әйтәм, ниндидер Абдулла Алиш хикәяләре кебек менә һаман күңелдә яшәрлек ниндидер әсәрләр күрәсе килә. Без аларны көтәбез. Бәлки ул бүгенге менә бүгенге туган әдәбият аларның күңелләрендә шундый әсәрләр бардыр, аларны белешергә кирәк. Әле менә махсус иртәрәк килеп, монда китап күргәзмәсен, китап кибетенә кирип чыктым. Бик күп, бик матур балалар әдәбияты бар. Һәм аларның төрле формаларда чыгулары мине бик кызыксындырды һәм сөендерде. Анда аудио формаларда чыкканнары бар. Кыскасы балаларны җәлеп итәрлек менә мондай эшләр эшләнә. Һәм инде менә әдәби марафонның да балаларга йөз белән борылуы бу бик яхшы. Балалар бер генә язучыны уксалар да, бер генә шигырь, бер генә әкият укып, шушында катнашырга теләсәләр дә, аларга бит инде ул стимул, шуннан соң алар әдәбиятка якынайып китерләр дигән миндә өмет бар. Инде балалар әдәбияты дигәндә ул безнең әлбәттә фольклордан ук башлана. Безнең
Folklorның да төп нигезе шу балалар әдәбиятын, балалар өчен бармак уеннарында сынамышлар, әйтешләр, барсы да шуннан фольклордан килә. Аннан инде безнең элек-электән Габдулла Тукайлар да бөтенесе язучылар балалар әдәбиятына мөрәҗәгать итми калган язучы бик сирәк дип уйлыйм мин. Чиста балалар язучылары әлбәттә бүгенге көндә безне канәгатьләндерерлек дәрәҗәдә күп түгел, ләкин безнең бөтен язучыларда диярлек күбесе инде бер булса да балалар китабы чыгарганнар, балалар өчен язганнар шул ук Габдулла Тукайлар, Муса Җәлилләрдән башлап, Абдулла Али шундый безнең чиста балалар шагыйре, балалар язучысы, аның әкиятләре әйткәнмичә ул минем иң яраткан язучым, шуңа күрә мин аңа кабат-кабат кайтамдыр. Аннан бүгенге көндә дә безнең яшьләр арасында да менә Рифат Сәләхләрнең китаплары чыкты. Безнең инде балалар бүгенге көндә балалар шагыйре дигәндә Йолдыз Шараповалар күз алдына килә. Рәштай Бәшәр ул инде элегрәк шур бездән өлкәнрәк, ләкин бүгенге көнгә кадәр ул шушы балалар әдәбиятында актив иҗат итә торган безнең шагыйребез. Һәм менә үткән елны язучылар берлеге белән Мәдәният министрлыгы берлектә шушы балалар әдәбиятын киңәйтү максатыннан, үстерү максатыннан Роберт Миңнуллин исемендәге беренче әдәби конкурста без үткәреп карадык. Һәм менә без анда уйладык, ничек иттереп бүгенге баланы бүген әдәбиятка якынайтырга. Соңгы вакытларда мин үскәндә хәтерлим, без мәктәптә скетчлар куядыр идек. Скетч дигән хәзер ул жанр бөтенләй бетте дип әйтергә мөмкин, андый китапларны да күргән юк. Шуңа күрә без монда номинация иттереп скетчны да керттек, һәм комиксны да керттек. Чөнки дөньяда комикс белән ничектер ул әдәбиятмы, юкмы дигән сүзләр булды, әлбәттә монда бу әдәбиятка кагыламы, юкмы дигән андый сүзләр дә булды. Һәм инде барыбер дә инде кызыксыну туды. Һәм шунда бу конкурс күрсәтте, скетчлар яза белүчеләр бездә гомумән дә юк икән. Скетч номинациясендә безнең беренче, икенче урыннар бөтенләй булмады. Һәм өченче урында инде ул бик шартлы дип әйтергә мөмкин. Ләкин комиксны менә яңа номинация һәм яшьләр арасында бу номинацияга кызыксынып катнашучылар булды. Рүзилә белән, Рүзиләнең кызы беренче урын алганда. Аннан соң менә шундый балаларны бүгенге көндә балалар әдәбиятына тартыр өчен тагын нинди жанрларны үстерергә дигән менә сорау да килеп туа. Аларны ничек кызыксындырырга? Бу безне әлбәттә уйландыра, һәм бергә без бу мәсьәләдә эзләнербез дип уйлыйм. Инде әдәби марафонга килсәк, без Раил белән сөйләшеп, менә бу безнең әдәби көрәшнең нәтиҗәләрен бергәләп чыгардык, аларга урыннар бирдек, әдәби көрәшнең җиңүчеләрен билгеләдек үткән елны. Бу елда ул мөгаен шулай булыр, һәм безнең инде анда мәртәбәле жюри эшләр дип уйлыйбыз, берничә шагыйрь, чөнки анда шигырьнең дә аларның исемнәрен әйтә аласызмы? Юк, әлегә ул әйтә алмыйбыз. Һәм анда әлбәттә безнең урта буын шагыйрьдә һәм яшьләрдә булыр дигән сүзне генә мискә әйтә алам. Бик рәхмәт Илсир апам. Әйдәге сүзне Ленар Шәйхкә бирик. Беренчедән ул үзе дә бик күп әдәби балалар өчен китапларның авторы. Һәм белүемчә сез әлеге проектның шул исәптән партнерлары. Гомумән әдәби марафонда җиңүчеләрне нинди бүләкләр көтә һәм бераз гына менә шу балалар әдәбияты темасына да кагылып уссагыз иде. Татарстан китап нәшрияты бик күп балалар өчен китаплар чыгара бит. Һәм бүгенге авторлар арасыннан да берничә кешене атап уссагыз, Илсир апа атаганнардан кала бик рәхмәтле булыр идек. Бик рәхмәт. Хәерле көн барыгызга. Чыннан да инде Раил әйтеп китте, шу башлаган вакытта инде без бу марафонны бергәләшеп башлап җибәрдек. Һәм инде хәзерге вакытта да хезмәттәшлек итәбез. Чыннан да бик зур проект. Ул инде берничә дистә катнашучыдан башлап, хәзер инде 1000-нән артып китте бит инде. Шуңа бүгенге көндә, бүгенге вазгыятьтә шул татар әдәбиятын пропагандалау буенча булсынмы, татар әдәбиятын игътибарын арттыру булсынмы, шулай ук татар телен саклау булсынмы, менә шул барлык яктан караганда да аның файдасы бик зур. Шулай ук социаль челтәрләр буенча безнең бит инде күбрәк
балалар дебетим яшьләр социаль челтәрләрдә утыра һәм инде менә шушы юнәлештә эш алып бару ул инде ничектер юлны юлны дөресли, турылый һәм инде игътибарны җәлеп итә дип әйтәсем килә инде. Чөнки бүгенге көндә безнең татар телен әйтеп киттеләр бит инде шул сәгать соннары кими, шуңа мөмкин булганча менә шул икенче төрле заманча юллардан да файдаланырга кирәк ничектер бит инде безгә халык буларак сокланып калырга кирәк. Шуңа инде бу яктан караганда да әлеге марафонның файдасы бик зур. Һәм киләчәктә дә шулай дәвам итсен дип телисе килә. Һәм инде Раилгә бик зур рәхмәт. Әлеге эшне башлаган өчен һәм инде ничә еллар буена дәвам итеп килгән өчен инде. Бүләкләргә килгән вакытта инде без инде нәшрият буларак һәр вакытта да күптән түгел чыккан яңа җыентыклар белән булышабыз, инде ярдәм итәбез. Чөнки китап инде ул иң зур бүләк дип әйтәбез бит инде шуңа. Бу яктан караганда без инде үз өлешебезне кертәбез һәм инде шулай хезмәттәшлекне дәвам итәбез. Әйтелде бит менә шушы 20-нче марафонда инде теге аудио форматта да, видео форматта да катнашып булачак дип әлбәттә шулай бик яхшы фикер, яхшы идея. Замана бит инде ул бер урында гына тормый. Алга бара, шуңа теге бу яктан караганда теге игътибарны арттыру өчен һәм инде бик зур теге ничек дип инде бик яхшы булачак дип уйлыйм инде. Теге балалар дәбиятына килгән вакытта инде ел сайын инде безнең 20-гә якын җыентык чыга. Балалар өчен анда инде төрлесе бар, матур дәбият әсәрләре дә бар, теге фәнни популяр характердагы басмаларда, тагын балалар бакчалары өчен дә бар, теге башлангыч сыйныфлар өчен дә аерым китаплар чыга инде, гомуми җыентыклар, татар халык хикәятләре инде. Шуннан да балалар дәбияты инде ул һәр вакытта минем әйтәсем килми инде, теге кимсетелгән дип әйтәсем килми, ләкин барыбер ничектер балалар дәбиятына аерым игътибар ул кирәк. Ул инде булырга тиеш, чөнки балалар әдәбияты ул гомумән бик үзенчәлекле өлкә һәм инде ул инде менә шушы татар әдәбиятының нигезе булып та тора. Чөнки бала кешегә бит инде берничек тә тәкъдим ителмәйсең бит инде. Зур күләмле әсәрләр, поэмалар, романнар мәсәлән, менә шул яшь уенчакларын исәпкә алып язылган әсәрләр өчен балалар җыентыклары кирәк. Шуңа инде бу яктан караганда менә шушы әдәби марафонда нәкъ менә шул балаларга игътибар бирүдә ул минемчә бик дөрес дип саныйм инде. Бик зур рәхмәт. Алмаз сорау сезгә. Сүз сезгә дөресрәге Белем радиосы турында бераз гына әйтеп киттегез әлеге радио. Кабаттан хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Ленарның фикерен төгәлләп куясы килә. Бүгенге балалар ул иртәгәге укучылар. Шуңа күрә балалар әдәбияты ул бик мөһим әйбер. Һәм инде шул исәптән, шул уңайдан Белем ру компаниясе җитәкчелеге Раил үзенең инициативасы белән һәм Россия президентының мәдәни башлангычларга ярдәм күрсәтү фондының финанс ярдәме белән һәм Татнык үстерү фонды катнашында дип әйтгәндә без оештырып җиткердек, почти урысча әйткәндә, Белем дигән радио. Нинди радио соң ул дигәндә әйтә алам, бу мәктәп яшендәге балалар өчен радио, ягъни мәсәлән исеменнән аңлашылганча, аның инде төп эчтәлеген тәшкил итәчәк мәктәп балаларына кирәкле булган мәгълүмат. Татар әдәбияты, ниндидер энциклопедик мәгълүматлар һәм инде бала өчен мәктәп яшендәге бала өчен нинди файдалы мәгълүмат бар. Шуны без әлеге радиога кертергә, аның нигезенә салырга тырышачакбыз. Бүгенге көндә әлеге радионың эчтәлеге өстендә эшли методистлар, психологлар
һәм инде без Аллаһы бирса август азагына, сентябрь башына әлеге радионы интернет сайт рәвешендә эшләтеп җибәрергә өлгерербез дип уйлыйбыз. Бүгенге көндә инде алар бик Стахановларча темп белән эшлиләр әлеге радионың контентын, эчтәлеген. Димәк, Татарда тагын бер татарча радио булачак. Димәк, Татарда радио тыңлаучылар линейкасы киңәячәк. Шушы мәктәп яшендәге балалар хисабына әлбәттә инде без теге күктән йолдызлар санамыйбыз, сайламыйбыз һәм тартып алмыйбыз. Әлбәттә, беренче мәлдә әлеге радионы тыңлаучы һәм тыңларга әзер балалар шактый күп булыр дип без уйламыйбыз, ләкин безнең бурыч әлеге өлкәдә, әлеге юнәлештә мода кертеп җибәрү һәм инде әлеге радио тыңлау культурасына нигез салу. Һәм инде шушы радио эчендә бала өчен, укучы бала өчен кирәкле һәм файдалы булган мәгълүматны аңа җиткерү һәм шушы мәгълүмат аркылы әлеге баланың игътибарын үзебезгә җәлеп итү. Әлбәттә, инде бүгенге көндә без радио дөньясы белән яшәмибез. Әлбәттә, инде бүгенге көндә балаларның бөтен 80-90% игътибары кергән гаджетларга, телефоннарга һәм мәгълүмат чараларына. Һәм инде әлбәттә бу радиода үзенең үсешен әлбәттә алырга тиеш булачак шушы социаль челтәрләрдә, мобиль кушымталар рәвешендә һәм инде ниндидер уен һәм балаларга файдалы булган, кызыклы булган аламнар рәвешендә әкренләп без әлеге радионы тыңлаучылар армиясын булдыра алырбыз дип уйлыйбыз Белем-ру компаниясе белән берлектә. Һәм инде Татнетны үстерү фонды бу өлкәдә бик зур өлеш кертә. Эш алып бара. Анда инде ул фондта бик мәртәбәле һәм бик зур кешеләр, попечительләр советында, шулай бит, Раил. Һәм инде аларның ярдәме белән без барыбер дә ничек кенә авыр булса да бу эшне алып барып чыгарбыз дип уйлыйбыз. Инде әдәби марафонга килгәндә, әдәби марафонның эчтәлеге, идеясе минем карашка бик көчле, бик матур. Һәм инде бу бүгенге көндә минем фикеремчә кешене, татар кешесен әдәбиятка, китапка кайтаруның иң зур һәм иң нәтиҗәле чараларның берсе дип уйлыйм. Шуңа күрә соңгы 2 елда без Татмедиа дәрәҗәсендә, шулай ук радиолар дәрәҗәсендә әлеге марафонга кулыбыздан килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз, Раил. Килешерсең. Кыскача шулар. Хәзер мөмкин булса инде йомгаклабрак әйтеп китәм. Зур рәхмәт әйтәс килә, әле өстәп әйтәс килә радионың мобиль кушымтасы да булачак. Аны эшләү юнәлешендә эшләр башланды. Хәзер вакытта дизайннары бөтен эшләнеп алып барыла. Безнең нәрсәләрне әйтәсе килә. Хәзер вакытта әдәби марафончыларны нәрсә көтә? Без җәй көне басымны күбрәк ясыйбыз нәкъ безнең яшьләр өчен, яшүсмерләр өчен. Алар өчен аудио форматта да әдәби марафонда катнашып була, видео форматта да икән. Безнең хәзер вакытта Татмедиа белән бик яхшы ныклы эшчәнлек алып барыла. Шулай Слават күперләре, Сабан туйлары, ялкыннар белән, Идел белән һәм башкасы белән. Радио килгәнчә техникатан инде телеком ярдәм итте, интернеты белән техникалары кайтып бетте, һәр сеткасы менә бөтенсен инде методистлар әйтеп китте, әйтеп китте бит. Монда башка радиолар белән кисешүләр дә булмый бит. Аның үз юнәлеше, үз миссиясе, үз максатлары, үз эчтәлеге, язучы берлеге белән шулай ук бу эшне эшләйбез. Татарстан китап нәшрияты белән безнең хәзер балаларны нәрсә көтә әлеге әдәби марафон кысаларында һәм гомумән барлык әдәби марафончыларны шушы грант кысаларында һәм әдәби Сабантуй кысаларында. Әлбәттә, балаларны көтә иң беренче чиратта үзенә уңышка ирешергә өйрәнү. Безнең яшь әдәби марафончылар үз вакытында инде бераз талантлары ачылып кына килә иде. Мәсәлән, әйтеп китәсе килә, мен барып кайттым, Алтын каләмдә чыгыш ясадым. Безнең анда Камилә Вәлиева, Апас районыннан, Гөлназ Балташтан лидерлар хәзер вакытта, Әнвәр Мөхәттинов лидерлыкка чыгып килә, безнең проектларда катнашып. Безнең Алина Сәмитова инде Миллион татарның журналының төшләренә чыкты, төрле конкурсларда җиңә башлады. Ягъни һәр бала шушы проектта үзе җиңеп, рухын ныгытып, алга барып, максат куеп, шушы максатына ирешергә һәм уңышка ирешергә өйрәнә. Әдәби марафонда катнашкан һәр бала менә максатчанлыкка, тырышлыкка өйрәнеп, киләчәктә уңышлы, безнең татар халкының киләчәктә данлыклы кешеләре, шәхесләре булып китәргә тиешле кешеләр.
Икенчедән, әлбәттә, безнең балаларны шактый күп бүләкләр көтә. Безнең грант кысаларында финанслауда күпмедер каралган, әдәби Сабантуй кысаларында безнең һәрвакытта кулъяулык җыю кебек шундый традиция керттек һәм шушы бүләкләрне без шулай ук күбрәк балаларга да тапшырырга тырышачакбыз. Безнең Салават күпер аермасы килә, Салаватиклар килә, бик күпенә Татарстан китап нәшрияты, Язучылар берлеге. Без инде бөтен кемнәр спонсорда, кемнәр бүләкләр җыярга тырышабыз, үзебезнең өлешне кертәбез аермачык. Менә без инде уңышка ирешкән балаларның шатлыклы йөзләрен туган телендә сөйләшеп, аралашып, бай белемле булып, шундый бәхетле киләчәк булган балаларны тәрбияләүне максат итеп куябыз. Әдәби Сабантуена килгән чагында безнең 21 июльдә балалар өчен катнашса, ничек катнашырга мөмкин? Анда әдәби марафон төркеменә керергә кирәк ВКонтактеда һәм инде иң бер көтелгән язмада катнашам дип плюс куярга кирәк. Анда 100-гә якын инде бала катнашам дип куйды. Хәзер вакытта 1 июльдә 23:00 сәгатькә кадәр катнашам дип плюс куеп, инде беренче әсәрләрне куеп, үзекләрне куеп катнаша башларга кирәк булачак 21 көн дәвамында. Әдәби көрәш ул гомумән шушы соңгы 4 әдәби марафонда катнашкан марафончылар өчен оештырыла. Анда 1 минутлык кыскача гына без аны узган ел Инстаграмда оештырылган идек. Хәзер вакытта ВКонтактеда булыр дип уйлыйбыз. Безнең шушы үзеңнең әдәби әсәрне, үзекне яисә шигырьдән үзекне матур итеп, сәнгатьле итеп, дөрес басымны куеп, аны видео форматта яздырырга һәм әдәби Сабантуе һәм әдәби көрәш хэштеглары куеп, аны урнаштырырга кирәк булачак. Шушы әдәби көрәш буенча без хэштеглар буенча сайлап санап алабыз, аларның бөтенсен җыябыз һәм Татарстан Язучылар берлегендә аларга килеп, бөтен менә шушы эшләрне, видеоларны карап, тикшереп чыгабыз. Һәрбер жюри балларны куя. Без инде Excel-да таблицаны форматта ясыйбыз, программалап, һәркем үз балларын куя. Автомат рәвештә уртача балларны куеп, без шушы рейтингта 24 әдәби көрәшчене сайлап алачакбыз. Тагын бер үзенчәлеге, менә узган ел безнең шундый булды, балалар безнең аерым чыкты, без аларга аерым шундый аерым бүләк бирдек. Безнең балалар өчен 18 яшькәме, 16 яшькәме карарбыз түгел. Аерым номинация булачак, өлкәннәр өчен аерым номинация булачак. Димәк, безнең әдәби көрәштә ике категориядә бил алышу булачак әдәбият буенча. Моны әйтәсе килә. Һәм ул әлеге әдәби көрәшкә гаризалар бирү һәм анда катнашу мөмкин булачак 11 июльдән 31 июльгә кадәр 21 көн дәвамында һәркем үзенең шундый берәр әсәрне сайлап, сәнгатьле итеп, матур итеп, видеода куеп, аны әдәби көрәш хэштегы белән иң беренче чиратта урнаштырырга тиеш булачак. 24 кеше өлкәннәр арасында сайланып алыначак, 24 кеше балалар арасында. Без аның форматын хәзер инде Сабантуенда бер тапкыр Арча районында сынап карадык, ничек эшләгәнен. Анда менә узган елга гомумән Сабантуенда көрәшкән кешеләр янында дәрәү килеп торган шикелле, анда шул кадәр җанатарлар басып тордылар. Әдәби көрәш, мондай көрәштән мөгаен даже ул яктан кичерәк тә булгандыр, шушында хисләр, эмоциялар ягыннан. Сез инде менә Татмия безнең онлайн трансляциясе булды, аны күреп, кемнәр килгән, кемнәр караган, аны һәрвакытта карап күрергә мөмкин булачак. Быел да онлайн трансляция булыр дип ышанып калабыз. Быел инде Саба районында булачак. Саба бик кунакчыл халык, шулай ук Арча халкы кебек. Шуңа күрә без инде гомумән язучыларында барысында шушы әдәби Сабантуенда көтеп калачакбыз. Әлегә шулар, сорауларыгызга без җавап бирергә әзер. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Татаринформ. Зилә Мөхәммәтова, Татаринформ. Соравым Ленар Шәйхка. Ленар, нәрсә ул балалар әдәбияты сезнең формулировка? Аннары сез яңа нәшрият, яңа авторлар эзлиме һәм сез ачкан соңгы татар әдәбиятыннан соңгы иң кызыклы исем нәшрият ачкан кешедән. Аннары менә бу Роберт Миңнуллин конкурсы һәм ябык конкурста җиңүчеләрнең кайсарында булса китаплары басылып чыгачакмы, кемнәрнеке? Һәм хәзерге язучылардан кем коммерческий проект буларак сез кемнең әсәрен чыгардыгыз? Гомумән үзегезнең нәшрият акчасына һәм кирем ала торган андый язучылар бармы балалар әдәбиятында? Бүтүнчүндө катарда калдырып булса, балалар әдәбияты инде ул аны һәр кем белән нәрсә икән.
Ол балалар үшін ешүншіліктерін есепке алып жазылған әсер. Міне көп жазушыларыбыз аны аңлап бітірмей, балалар әдебиетін алар алып келер, міне көбірегінде үлкенірек яштагылар хатирелерін алып келер өзінің бала шағы турында. Ләкин бұл бала шағы турында жазылған хатирелер ол біріншікте балалар әдебиетіне қорғай алмый, чөнки ол авторларның өзләренең фикерләре шундай теге хатирелер инде. Уйланулары бала шақтағы балалар әдебиеті инде ул бу яктан караганда башкачарак, аның инде талабы башкача. Шуңа бит инде хәзер безнең теге возрастной ценз дигән әйбердә бар, яшь үзенчәлекләре 0+, 6+, һәм башкалар инде 12+, мисал өчен инде. Шуңа бөтенесе дә закон нигезендә анда бүленгән, аның таләпләре язылган. Ничек булырга тиеш, нәрсә булырга тиеш, нәрсәләр булмаска тиеш бу әсәрләрдә. Шуңа инде бысына шул. Аннары яңа авторлар дигән вакытта инде безнең китаплар чыгып тора, ләкин коммерческий проект дигән вакытта иң отышлысы бүгенге көндә дә Габдулла Тукай кала. Чөнки Габдулла Тукайның анда балалар китаплары зур данелар белән басыла һәм бик тиз арада таралып бетә. Һәм инде аларны кат-кат басыла. Менә без әле быел бастырдык яңа баштан инде Суанасын, Шүрәлене 7,5 тираж белән. Ягъни булар коммерческий проект һәм сандан керем аласыз. Коммерческий проект дип аларга була, чөнки сорау зур, спрос көчле. Шулай классиклардан Җәлил бик яратып укыла инде. Бүгенге көн авторларыннан инде Роберт Абиминуллин инде әлбәттә. Шулай классиклардан Абдулла Алишны да менә әле быел гына бастырдык яңа баштан, татарчада, русчада аерым китаплар иттереп инде 5,000 тираж иттереп. Шуңа балалар әдәбияты ул һәр вакытта да теге шул рәсемнәр белән матур итеп чыккан чиракта, тәкъдим ителгән чиракта укучыга ул беркайчан да теге сатылмыйча ятмый. Ул нинди генә автор булса да яхшы әсәр икән, һәм инде дизайн әйбәт итеп эшләнгән икән рәсемнәре, бу китап бара. Алына укыла, чөнки балалар өчен андай китаплар кирәк, әсәрләр кирәк. Ошкан яңа исем һәм конкурсларда җиңүчеләрнең әсәрләрен бөтенсен карап чыктыгызмы? Кемнәрне басасыз? Конкурста җиңүчеләр дигәннән без инде шул ябык конкурс турында сүз алып бара алабыз. Миңнуллин кандай итеп? Роберт Миңнуллинники буенча бездә теге аерым җыентыклар итеп чыгару мәсьәләсе хәл ителмәгән. Шуңа инде без инде ябык конкурс буенча җиңгән авторларны бастырачакбыз. Кемнәрнең теге балалар өчен язылган мәсәлән повестлар, алар инде аерым җыентыклар булып чыгачак. Теге кичкенәрәк жанрдагы әйберләр икән, шигырь мәсәлән, хикәя икән, алар инде гомуми җыентыкта басылачак. Күмәк җыентыкта. Башкача яңа исемнәр, булар арасында сез яңа исемнәр күрмәдегез, үзегез өчен кызыклы булган әйме? Общий җыентык турында сүз бармы? Яңа исемнәр эзләү турында сүз бар. Яңа исемнәр дип инде балалар әдәбиятында бүгенге көндә күп авторлар килми. Чөнки балалар әдәбияты ул бер яктан караганда һәр кеше дә балалар өчен яза алмый беренчедән. Икенчедән кызыксындыру дигән бер бар бит, әлбәттә менә бу конкурсларның килеп чыгуы бик яхшы булды. Оештырылуы инде монда күп авторлар кызыксынып китте. Мәсәлән, Илия Габдуллина мәсәлән повесть язды бит инде үсмерләр өчен, бу чыннан да зур яңалык булды инде безнең өчен, җәмәгатьчелек өчен инде. Шуңа әле безнең бу өлкәдә эшләребез күп. Яңа исемнәр ачылмады. Бердән бер исем Лилия. Истәп әйтергә мөмкинме? Менә яңа исемнәр итәсе килә. Без инде яшьләрендә өлкәннәреннән кемнәр әдәби марафонда катнаша, аларның әсәрләрен миллион татар журналында урнаштырабыз. Мәсәлән, исемнәрне әйтеп китәсе килә. Чынлап та без сайлап алган исемнәр Язгөл Дәүләтшина, Күпмара Зур Сәрдек. Шулай ук безнең тагын бер Аландыш Салихова, Күпмара Югары Арбаш. Ягъни менә монда исемнәр бар, менә алтын каләмдә күреп кайттым, һәм безнең әдәби марафонда катнашырга теләгән бар яшьләр үзләренең әсәрләре, үзләренең шигырьләре белән менә буларны күтәреп аларга кирәк. Менә бу мәсьәләдә без яшербез, мин уйларымны җиткезермен, бергә киңәшләшербез Союзда да, әйбәт, Ленар сезнең белән дә.
һәм радио аша без менә бу укучыларга үзләренең әсәрләре, үзләренең шигырьләре белән безнең Белем радиосы эфирында чыгыш ясау мөмкинлеген булдырачакбыз Аллаһ булса. Һәм тагын бер әйбер башка килде. Коммерция мәсьәләсендә хәзер вакытта сыйфатлы балаларны кызыктыра торган итеп эшләү өчен аңа әлбәттә бик яхшы сыйфатлы дизайн кирәк, бит. Һәм аны яхшы дизайнерлар эшләсә, эшкәртсә, бу кыйбаттагы бәясе шуннан да күбәй белән бәйле. Шул вакытта бар безнең Казанда сәнгать мәктәпләрендә шулай ук балалар рәсемнәре арасында төрле конкурслар үткәрелә. Буларны ничектер бергә берләштереп, шушы сәнгать мәктәпләрендәге балалар, шушы иҗади балалар белән бергә аларның менә шушы иҗади нинди шигырьгә, әсәргә карата шундый рәсемнәр ясауны максат итеп куеп, сәнгать мәктәбендә шундый конкурс үткәрсә, берләштерелгән. Бит безнең аларны да шәмне күрәчәк, безнең балаларны да үстерәчәкбез һәм алар арасыннан без киләчәктә яңа талантларны күрәбез дип ышанып калам. Мен алтын каләмдә булдым, миңа күрсәттеләр анда 2 газета чыгаралар иде, балалар берсе тигәнәк, берсе тавыш дигән карадым, иштәлеген укыдым. Алар арасында яза торган балалар бар. Менә аларның 90% әдәби марафонда катнашкан балалар. Шуңа күрә без шушы талантларны әдәби марафончы, яшь әдәби марафончылар арасыннан эзләп табарбыз дип ышанып калам. Әйтим әле бер сүз, балалар әдәбияты дигәндә, нәрсә ул балалар әдәбияты дигәндә, анда әллә никадәр формулировкалар булырга мөмкин. Сез аңа Википедиядан ачып карасагыз күрәсез. Ләкин иң менә төп балалар әдәбияты дигәндә мин күз алдына китергән ул сүрәт тудырган, шушы сүрәт эчендә бер матур, яхшы, тәрбияви бер фикер була. Менә балалар әдәбиятының чын классик үрнәге безнең татар әдәбиятында әни дип язып куйдым. Яңа яуган ак карга таптамагыз, һич ярамый әни сүзен таптарга. Бу нинди кыска, монда сүрәт бар. Моны укуга инде күз алдына килде. Карга баланың язып куйган әни дигән сүзе һәм монда нинди зур тәрбияви фикер. Аннан соң бүген әлбәттә бүтән кәнчә күп язучылар, балалар язучылар булмаганнар да язалар балалар өчен. Ленар дөрес әйтте, күбесе язалар улылар фикерен үзләрен ничек күрәләр, бала булып уйлау кирәк. Балалар әдәбиятын тудыру өчен җаныңда сабыйлык булырга тиеш. Менә шу сабыйлыкны саклаган кеше балалар әдәбиятын тудыра ала, чөнки ул шул бала булып уйлый алырга тиеш. Менә безгә бүгенге көндә шактый авыр, чөнки хәзер әйтәләр бит инде яңа буын туа, альфа буында туа, без аларны хәзер бөтенләй дә аңлый алмаска мөмкин аларның фикерләү рәвешләрен. Алар ничек фикерлиләр, менә шушы яктан безгә балалар әдәбияты белән шөгыльләнгән кешегә балаларны өйрәнергә кирәк. Шул чакта гына яңалык булачак балалар әдәбиятында. Ләкин классик менә балалар әдәбияты әйткәнебезчә шу Абдулла Алиш, Фатих Кәримнең Аю белән Маймыл анда аны нинди шыр баласы укыса да, мен аны бик күзәткәнем бар. Үзебез шуларда үстек, безнең балалар шунда үсте, безнең шыр балаларның инде оныклары шушы әдәбиятта үсә. Шулай бит менә юкка бит аны Абдулла Алишларны кабат-кабат бастырмыйлар. Менә мондый әдәбиятны тудыру әлбәттә бик проблема бүгенге көндә дип әйтергә мөмкин. Аннан соң яңа геройлар тудыру менә безнең Шәүкәт Галиевның Шумбай кебек, андый Шәүкәт Галиевның Шәвәли кебек һәм Шумбай безнең әдәбиятта әдәбияттан килеп кергән татар халык әкиятләреннән менә мондый образлар тудырып күңелләрдә калырлык һәм инде буыннан буынга барырлык андый образлар бик күренми, кызганычка каршы бик күп булса да балалар бүгенге көндә балалар әдәбияты мин әз дип әйтмәс идем. Ләкин монда сон белән сыйфат ягы турында уйланырга урыннар бар. Тагын сорау, рәхмәт. Сорау Раилгә, наверное. Монда балалар әдәбияты әсәрләрен генә укырга тиешме балалар? Әйтик, алар Нәбирә Гыймәтдинованы, Зифа Кадированы укый алалармы һәм икенче тәрҗемә әсәрләр укыла, Карлсоннарны тәрҗемә әсәрләрен шундыйларны укырга ярыймы? Тәрҗемәдә әлбәттә. Аңлашылды. Менә яшь әдәби марафончылар дигән чагында без 18 яшькә кадәр балаларны күзәтә тотабыз. Шулай гына беренче курс студентларда кирәк күп очракта. Әлбәттә, әгәр өлкәнрәк курс студентлары икән, алар Нәбирә Гыймәтдиновна башкасында укырга мөмкиннәр. Без аны телимибез. Әмма ләкин без шул вакытта язучы берлеге белән дә гомумән без аны язып чыгабыз да, киңәш итәбез әти-әниләргә дә балалар өчен дөрес әдәби әсәрләрне сайларга ярдәм итәргә дип. Әлбәттә, ул күп очракта кичкенә бала, бик кичкенә булган чагында, анда әле укый да белми, мисал өчен әнисе белән укый белә инде, әлбәттә яза. Без аның язу сыйфатына да игътибар итәйек, чөнки безнең андый тәҗрибә дә бар иде.
Без гомумән тәкъдим итәбез бу юнәлештә балалар белән әдәби марафонда катнашканда алар барбы кемнең дә күзәтчелеге астында эшләр инде гомумән 13 яшькә кадәр әле социаль челтәрләргә теркәләргә ярамый, алар үзләренең әти-әнисе аккаунтыннан куялар. Шуңа күрә монда инде әти-әниләргә һәм укытучыларга иң беренче чиратта балаларга нинди китап укырга киңәш бирүен сорар идем. Җавап бирдемме? Тәрҗемәгә килгән чагында монда безнең иң беренче максат татар телен байыту. Бит шуңа күрә әгәр алар Гарри Поттерны татар телендә бар мисал өчен, бит аны укырга безнең иң мөһиме әлбәттә татар әдәбиятын байыту һәм татар телендәге әдәбиятны. Шуңа күрә берни тыюда юк. Бала туган телгә мәхәббәт уянсын. Әгәр дә ул башка ил язучыларында татар телендә укый икән, моннан бернинди бу телне үстерә генә. Менә мондай каядыр бер фикер булган иде. Безнең татар телен, татар милләтен, татар язучыларын сакларга нишәрә кирәк? Татар телендә әсәрләрне бөтенесен рус теленә тәрҗемә итәргә тәкъдим белән чыккан әйберләр бар. Әмма ләкин күпмедер дәрәҗәдә бу татар язучыларын танытса да, ул татар телен үстерми. Әгәр дә без киресенчә башка милләт әсәрләрен, менә без үз вакытта Жюль Вернны да татарча укыдык, анда Капитан Грантны да татарча укыдык мәктәптә. Әгәр дә без башка милләт язучыларының шундай классик әсәрләрен һәм балалар өчен файдалы әсәрләрен татар теленә тәрҗемә итеп, аларга укыттыра алсак, ирештерә алсак, ул минемчә отышлы булыр иде. Рәхмәт. Рәхмәт дип танысырам. Хәерле көн, Дания Нәгыйм, Шәһри Казан. Сорауларым Раил абыйсызга булачак. Шушы әдәби марафонны үткәргән вакытта шундый тискәре карашлы кешеләр очрыймы? Тәнкыйди һәм тәнкыйди фикерләр яңгырыймы? Арыган, туйган вакытлар буламы? Әдәби марафонны кайчанга кадәр алып бара алырмын дип уйлыйсыз? Һәм тагын сорау, татар әдәбиятына, балалар әдәбияты буенча аңладык, гомумән татар әдәбиятына нәрсәләр җитми дип саныйсыз? Үзегез күпме китап укыйсыз һәм ниндиләрне татар әдәбиятыннан башка милләтләрнекендәме? Һәм тагын бер сорау, ул менә бу бит инде әдәби марафон гадәт булдыру өчен, уку гадәте булдыру өчен кертелгән, шулай ук сезнең йөгерү буенча дагы иртәнге йөгерү буенча марафоныгыз бар. Үзегез дә аңлы рәвештә нинди гадәтләр булдыра алдыгыз булардан тыш? Рәхмәт. Рәхмәт сорауларыгыз өчен. Безнең иң беренче чиратта балаларга килгән чагында, әдәби марафон килгән чагында һәм гомумән негативка килгән чагында бер генә шундай әйбер булды. Безнең бер бик шагыйрә катнашты әдәби марафонда. Һәм ул шул кадәр үзенең шигырьләрен урнаштырып, үзен укырга, үзен генә мактарга, үзен генә күрсәтергә тырышты. Әмма ләкин кагыйдәләре буенча язучылар, шагыйрьләр катнаша икән, алар үзләренең дөньяга карашларын киңәйтү өчен үзенекен түгел, башка язучыларның, шагыйрьләрнең әсәрләрен укырга тиешләр. Ул бик каты инде тырышты. Ник алай кертмәдегез? Әйдәгез шагыйрьләрне танытырга кирәк бит, дип. Әмма ләкин мин белән килешмәдем. Соңына ул үзе дә аның белән килеште, аңлады һәм классик язучыларның, шагыйрьләрнең, язучыларның түгел, шагыйрьләрнең шигырьләрен үзенең аккаунтында урнаштыра башлады. Аңарчаның бары тик үз шигырьләре генә, анда бер-ике генә булай да кайберләренә, бит. Әмма ләкин әдәби марафон кысаларында ул инде карашы аның үзенең шигырь язу сыйфаты да артты. Димәк, безнең язучыларга да үзен генә түгел, мин бер язучыны чакырган булды, әйдәгез әдәби марафонда катнашырга дип. Раил, мин бик каты нәрсә хәзер китап язам, әсәр язам. Мин хәзер әдәби марафонда катнашу мөмкинлеге юк диде. Әмма дә ләкин шул вакытта әдәби марафонда катнашкан язучылар дуслашып, танышып, чатта аралашып, бик күп кешеләр аларга язылып, аның әсәрләрен укый башладылар. Менә шулай безнең Гөлсинә апа Галимуллина үсеп китте, Гүзәл Галимова үсеп китте, Айгөл Әхмәтгалиеваны тагындан укый башладылар. Шуңа күрә без инде язучыларны чакырабыз аермачык катнашырга, чөнки бу әле укыды да аны килдендә шундай очрашу үткәрде түгел. Алар белән китап укучылар белән тагын да якынрак булырга кирәк. Гадәтләргә килгән чагында минем ияләшкән формалашкан гадәт нәрсә булды? Мин күп кенә максатыма ирешергә өйрәндем. Әгәр дә максат куям икән, аңа барырга, аңа ирешергә кирәк көн саен. Нинди генә юнәлештә эшләсәң дә, ул китап укуына түгел, иртә белән йөгерүенә түгел, нинди генә эшкә эшләсәң дә, әгәр гел шул юнәлештә эшлисең икән, син кайчан да булса дөнья күләмендә бокс буенча чемпион була аласың, көрәштә җиңә аласың. Тагын нинди һәр юнәлештә дә син
нидер уңышка ирешә аласың. Һәм никадәр син иртәрәк моңа тотынасың, никадәр син үзеңдә иртәрәк тәрбиялисең бу гадәтне, шул кадәр яхшырак. Шуңа күрә инде мин күбрәк менә яшьләргә яшьтән үзеңдә шундый гадәтләрне тәрбияләүне максат итәргә тәкъдим итәм. Кайчанга кадәр әдәби марафон алып барасыз? Мен үзем өчен бер максат куйган идем, әдәби марафончылар санын ким дигәндә 100 меңгә җиткезгәнче дип. Бит анда әле 2000 барьерны гына узып китә алдым. 5000-нен дә узып китә алмадым, әмма ләкин безнең төркемдә инде 5000-нән артык әдәби марафончы бар. Безнең әлеге балалар гына, бөтен аудитория түгел. Әдәби марафонда 100 меңгә якын кеше катнаша башлаганчы, мин бу марафонны туктатмаска җыенам. Әлбәттә миллион булып булмас, миллиард та булып булмас. Әмма ләкин менә 100 мең аудитория, әдәби марафон катнашучылар, ул реаль дип саныйм. Белмим, алмас нәрсә әйтер. Әгәр дә 100 мең китап укучы барлыгы билгеле булса, Раил, без синең белән пенсиягә китәбез аннан соң. Тагын бер соравыбыз калды. Татар әдәбиятына нәрсәләр җитте дип саныйсыз? Һәм үзегез нинди китаплар укыйсыз? Күпме? Аңладым. Яхшы, хәзер җавап бирәм. Татар әдәбиятына ниләр җитми гомумән? Язучыларның китап укучылар белән якын булуы җитми. Безнең бик күп кенә китап язучылар, әсәрләр менә сезгә критика түгел, гомумән нәрсәгә әйтәм. Безнең язучылар әгәр дә үзенең китап укучылары белән якынрак булса, интернет аша, онлайн, офлайн һәм гомумән менә аларның фикерләрен белеп, алар белән киңәшләшеп, ул үзенең фикерләвен дә үзгәртергә һәм тагын да камилрәк әсәрләр иҗат итәргә мөмкин. Язучыларның, шагыйрьләрнең, кешеләр белән каядыр үзенә бикләнеп шигырь язып утыру түгел, әсәр язып утыру түгел, менә халыкчан әсәрләр күбрәк. Менә шул Зифа Кадыйровларны әйтеп китәбез инде, башкаларны әйтеп китәбез, бит. Халыкчанрак булган чагында бу анда нидер әйбергә төшү дип әйтмим, аларны аңлап, тагын да камилрәк әсәрләр ясап, менә әйтеп китте образ дип, бит, менә образ барлыкка килеп, шундый әсәрләр булдыра алган язучыларны, аларның тагын да үсешен теләр идем татар әдәбиятына. Үзем нинди китаплар укыйм? Сәмәт булыгыз. Үзем нинди китаплар укыйм? Миңа әдәби марафон кысаларында бик күп кенә кешеләр үзләренең башлангыч шигырьләрен, әсәрләрен, язучыларның әсәрләрен бирәләр, кемнәр китаплар бүләк итәләр. Бит, бу кеше димәк, моны миңа укытырга, ирештерергә һәм минем фикеремне белергә тели. Һәм шуңа күрә менә шушы кемнәр миңа бу китапларны бирә, бүләк итә, мин турыдан-туры бу шагыйрьләрнең, язучыларның китапларын иң беренче чиратта укырга тырышам. Әлбәттә, аны әдәби марафон кысаларына бөтәсенә укымыйм, әмма ләкин аларның китапларын берсенә укымый калган юк. Һәм әлбәттә, аның кадәр профессиональ шагыйрь дип санамасам да, үземнең киңәшләремне бирү өчен укып чыгам. Мөгаен шушылар, һәм әлбәттә классикларның әсәрләрен укырга тырышам. Һәм инде мөгаен минем әдәби марафон кысаларында нинди язучыны, нинди әсәрне укуым бөтен дөнья татарлары өчен мөһим дип саныйм. Һәм шуңа күрә башка кешеләргә дә тәрбия бирердәй шундый китапны сайлап укырга тырышам. Әгәр дә сезнең шундый киңәшләрегез була икән, әлбәттә мин бөтен белмим, мин язучылар берлегеннән дә сорыйм, кемне укыйм икән бу юлы дип бит. Алар миңа киңәшләр бирә. Мин менә шу китапларны укып әдәби марафонда катнашырга тырышам. Рәхмәт. Мөгез рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, безнең вакыт кызганыч тәмамланды. Шуңа күрә әдәби марафонда катнашучылар күбрәк булсын дигән теләктә әлегә очрашуны тәмамлыйк. Барчагызга да хәерле, имин матур көннәр.